Good morning, everyone. So, in the previous class, we have started with the first chapter of first unit, that is pointers. I had given the definition of pointer, what actually is a pointer, or you can say what is the difference between normal variable and pointer variable. Pointer in a special variable anta ಕರಿತೀವಿ. Why it is called as a special variable ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇದನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ theoretical proof ಅನ್ನ, right? Right. Next, pointer always link ಕಳಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಜಲ್ದಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ರಿ. Pointer is associated with the three concepts. Pointer is always studied along with the three concepts. One is pointer constant. ಒಂದು pointer constant, ಇನ್ನೊಂದು pointer values, and the third one is pointer variable. Whenever you study pointer, it is always being studied with 3 points in mind. One is pointer constant, second one is pointer value, and the third one is pointer variable. What is the difference between constant, value, and variable? Even though all the three are associated with the pointer concept itself, why we are studying all the three differently? What actually they mean? Consider, for example, in classroom benches. Whenever we are going to identify, we say first row first bench, ಅಥವಾ first row third bench, last row ಹಿಂದ್ಕುಂತವ್ರು ಮಾತಾಡ್ಬೇಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ last row students ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀವಿ, first bench second bench, right? ಸೊ ನೀವ್ ಇವತ್ತು ಬಂದ್ ಕೇಳಿದಾಗನು ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಫಸ್ಟ್ ಬೆಂಚ್ ಅದೇ ಇರ್ತೈತಿ, ನೀವ್ ಇನ್ನ 10 ದಿನ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ರು ಸತ ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಫಸ್ಟ್ ಬೆಂಚ್ ಅದೇ ಇರ್ತೈತಿ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈಡ್ ಆಸ್ ದ ಸೇಮ್. ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್, ಲೆಕ್ಚರ್ ಹಾಲ್ 1 ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೆಳಗಿಂದ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್, ಲೆಕ್ಚರ್ ಹಾಲ್ 4 ಅಂತಂದಾಗ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರುವಂತ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಅನ್ನೇ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಡಸಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಅದ್ರೊಳಗೆ ಏನಾರ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ ಫಸ್ಟ್ ಬೆಂಚಿಗೆ ಕೂತಾವ, ನಾಳೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೆಂಚಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದು, ನಾಳೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಬೆಂಚಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಆ ಬೆಂಚ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಚೇಂಜ್. ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಫಸ್ಟ್ ಬೆಂಚ್ ಅಂತಾನೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಒಳಗಿಂದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅನ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೆಂಚ್ ಅಂತಾನೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆರ್ ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ ಥರ್ಡ್ ರೋ ಅಂತಾನೆ ಕರಿತೀವಿ. In this way, the constant means which does not change. Whenever you are referring to the memory na ನೀವು ಯಾವಾಗ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, memory has a storage unit which is called as cell ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಸೆಲ್ ಅಥವಾ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, which is having the capacity of storing 1 byte. ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಇವನ್ ಅಂಡ್ ಆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, you are going to have a sequential or you can have a random, but memory is always divided into the cells, what we refer as the cells ಅಂತ ಹೇಳಿ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. And every cell has its own unique address which starts from 0, 2, 4, 6, 8,000, 10,000, 12,000, it goes on. ನಿಮ್ದು ಮೆಮರಿ ಸೈಜ್ ಎಷ್ಟದಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಏನಾಗ್ತಾವ ಅಡ್ರೆಸ್ಸಸ್ ಬರ್ತಾವ. And these address does not change. ಈ addresses ಏನಾಗಂಗಿಲ್ಲ, ಚೇಂಜ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. And whenever you are going to refer, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಲೊಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, you are going to refer with this address. It is at 1000th location, it is at 1200th location ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಲ್ಲದ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರ ಅಡ್ರೆಸ್ ಇಂದ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ, which is always identified with the address and it does not change. So ಇದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, it is called as pointer constant. Memory address which is unique and which does not change, which is constant, is called as pointer constant. And next you have is pointer values. Next in ಬರ್ತೈತಿ pointer values ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ತಾವ. So
ಈ ಲೊಕೇಶನ್ಸ್ ಏನದಾವಲ್ಲ ಇವು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅದಾವ. ಇದರ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಅಂಡ್ ಇನ್ ದೀಸ್ ಅಡ್ರೆಸ್ಸಸ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟೋರ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಈ ಅಡ್ರೆಸ್ ಒಳಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಮಗ್ ಬೇಕಿರುವಂತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಸ್ಟೋರ್ 10 and 20. 10 might be stored at 1000th location and 20 might be stored at 2000th location. You know, these are the values. You navenanta karitevi, these are called as values. Ee values anna nav elli refer madlikatevi, address, with address you are going to refer. Your memory locations change agangilla. You enadavalla idara address. These are the addresses which are used to refer to these values. Ee values anna refer madlikke nav en martevi, address anna use ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ. ನನಗೆ 10th ಯಾವ ಈ 10 ಅನ್ನುವಂತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವ ಲೊಕೇಶನ್ ಒಳಗದ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರ ಅಡ್ರೆಸ್ ಬೇಕು ನನಗ. I want its address. I need to obtain the address, and for obtaining the address you are going to use the ampersand symbol. And ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ, it is called as address operator. ಅದನ್ನೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ ನಾವು, address operator ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. With the help of this particular operator you are going to obtain the address of a value. ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಅದ ಅದರ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅನ್ನ obtain ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಪರೇಟರ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ. And then comes the pointer variable. Pointer variable ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ, if you just call it as a pointer also it is the same. Pointer variable or pointer, it is a variable which holds address of another variable. ಯಾವ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೈತಲ್ಲ ಅಂತ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಪಾಯಿಂಟರ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. A variable which holds the address of another variable, such type of variables are called as pointer variable. And pointer variables are always declared along with the star, asterisk ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೇವಲ್ಲ, ಸ್ಟಾರ್ ಅಥವಾ asterisk, ಆ ಸಿಂಬಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಸ್ಪೆಷಲ್, ಫಸ್ಟ್ ಗೆನೆ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, a variable, a special type of variable, ಅದು ಸ್ಪೆಷಲ್, ಅದು ನಾರ್ಮಲ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ, along with the variable you are going to use the asterisk or star symbol. ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸ್ಟಾರ್ ಅಥವಾ asterisk symbol ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Using this variable you can obtain the address. ಈ ಪಾಯಿಂಟರ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಒಳಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಡ್ರೆಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಇರ್ತೈತಿ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರ್ತೈತಿ. There you are going to have the value. ಬೋರ್ಡ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತದಲ್ಲ? ಐ ಹೋಪ್ ಇಟ್ಸ್ ವಿಸಿಬಲ್ ಅಂಡ್ ಆಡಿಬಲ್. Yes, ma'am. ಬೋರ್ಡ್ ವಿಸಿಬಿಲಿಟಿ ಒಳಗೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. Understood? Pointer, variable, value and constant. Constant to fix. Pointer ಯಾವ್ದು ಅಡ್ರೆಸ್ ಏನದಲ್ಲ, ಈ ಲೊಕೇಶನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬಟ್ ಈ ಅಡ್ರೆಸ್ಸಸ್ ಅಸೈನ್ ಆಗೋದೇನಾಗ್ತೈತಿಲ್ಲ, ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತೈತಿ. ಆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಸೈನ್ಡ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪಾಯಿಂಟರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಅಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟರ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ವಿಚ್ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ದ ಅಡ್ರೆಸ್. ಈಗ ನಾನು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಫಿಸಿಕಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅನ್ನ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮೆಮರಿ ಮ್ಯಾಪ್ ಹಾಕಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. What is pointer? It is a variable that holds address of another variable. Pointer andre enu? What is pointer? A variable which holds another variable's address. Address of another variable. It does not hold value. Instead, it holds the address. New physical. It is also known. Yes. It is also known as special variable. ಅದು ಸುಮ್ಮನೆ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಗೆ. ಬಟ್ ವೆನೆವರ್ ದೇ ಆಸ್ಕ್ ಯು ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಆರ್ ಪಾಯಿಂಟರ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್,
you need to declare it as ಅದನ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋದು it is a variable that holds address of another variable ಅಂತಾನೆ ಮಾಡಬೇಕು. Okay. ಮೇಡಮ್ ಲೈಟ್ ಶೈನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೀರಿ. ಏನಾಯ್ತು? ಲೈಟ್ ರೀ ಮೇಡಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಶೈನ್ ಆಗತ್ತಿದ್ರಿ. ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ. Now ಎಸ್ ಮೇಡಮ್. ಈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ? ಎಸ್ ಮೇಡಮ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಐತಿ. ಓಕೆ. ಮೇಡಮ್ ಅಕ್ಷರ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಬರೀರಿ. ಅಕ್ಷರ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಬರಿಬೇಕಾ? ಹಾ ರೀ ಮೇಡಮ್. ಬೋರ್ಡ್ ಸಣ್ಣದದ. ಈ ಕಾಣಿಸ್ತಾವ ಕಿರಣ? ಎಸ್ ಮೇಡಮ್. ಓಕೆ. So this is the memory layout. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರೋದು ವೇರಿಯೇಬಲ್, ಅಡ್ರೆಸ್, ಮೆಮರಿ, ಲೊಕೇಶನ್. Now I'll declare a pointer. ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟರ್ ಅನ್ನ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ. ನಾವು ಪಾಯಿಂಟರ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ನಾರ್ಮಲ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬರೀ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಹೆಸರನ್ನ ಹಾಕ್ತಿದ್ವಿ. But now it is a pointer variable, that means it will be indicated with the help of ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? P ಅನ್ನೋ ಸ್ಟಾರ್ ಆಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟಾರ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ತಗೊಂತೇವಲ್ಲ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. Now consider that I have declared a pointer variable P. P ಒಳಗೆ ಏನಿರ್ಬೇಕು? What should P hold? ನಾ ಏನ್ ಕೇಳಿಕತ್ತೀನಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ? Am I audible? Okay. It should hold. Repeat once again question. Okay. ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟರ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ P ಅನ್ನೋದನ್ನ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡೀನಿ. P ಒಳಗಡೆಗೆ ಏನ್ ಇರಬೇಕು? What should P store? ಅಡ್ರೆಸ್. Address of some other variable. ಹೌದಾ? ಹಂಗಂದ್ರ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಇನ್ನೊಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಅನ್ನು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಬರೀ P ಒಂದೇ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. What I should do? Along with the P, I have to store the another variable. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಅಡ್ರೆಸ್ ಬೇಕು. ನನಗೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಲೊಕೇಶನ್ ಇರ್ಲೇಬೇಕು. ಹೌದಾ? ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ಇವಾಗ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಎರಡು ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡೀನಿ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ. ಮೆಮರಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಏನದಾವು? 0. There are 0, 1, 2, 3 so on. And next you have is 5000th location, and then you have is 6000. ಮತ್ತೆ ಬಂದು ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬಂದು 10,000 ಅದ. These are the locations. ಏನೇನದಾವು? 0 ದಿಂದ ಶುರು ಆಗೈತಿ. So on. ಆಮೇಲೆ 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10,000 ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಅಡ್ರೆಸ್ಸಸ್ ಅದಾವ. I will declare two variables. One is P and another one is I. ಏನು? ಒಂದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ P, ಇನ್ನೊಂದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ I. P ದ ಅಡ್ರೆಸ್ ಏನದ? 5000. I ದ ಅಡ್ರೆಸ್ ಏನದ?
6000. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ನಾ ಮ್ಯಾಲೆ ಕಾಲಮ್ನ್ಯಾಗ these are the addresses and this is the list of variables ಯಾವ್ಯಾವು? Which are the variables? PI. P and I. What is the address of P? It is 5000. 5000. Address of I is 6000. ಅಂದ್ರೆ memory allocation ಆಗೈತಿ 5000 5000th location is allocated to P and 6000th location is being allocated to I. So ಈ ಲೊಕೇಶನ್ ಒಳಗೆ ಏನಿರಬೇಕು? 6000th location ಒಳಗ what should be present in a 6000th location? I. The value of I or value of I. Value of I, ma'am. Okay, so value assigned to I is considered 100. So 6000th location da 100 bantu. And what should be present at 5000th location? Value of P, ma'am. Value of P. And what is that value of P? Value of P. Al man, I didn't put on nodo. Basavaraj Mendekar, what answer you have given? What should the pointer hold? Variable address. Variable address. ಇಲ್ಲಿ P ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಅದ? I, ma'am. What is the address of I? 6000. That means P should hold the value 6000. Understood? Yes, ma'am. Yes, ma'am. This is what is the concept of pointer. P holds, what does P hold? It is holding the address. ಎಲ್ಲದ ಇದು? ಇದು ಎದರದ address? 6000. It is the Relocation. address of I. A pointer is a variable which holds address of another variable. Right? Pointer is a variable that holds address of another variable. And this is how the memory will be physically represented. ಇದನ್ನ ಏನಂತೇವೆ ನಾವು physical representation ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. This is how the memory will be physically represented. ತಂದೆ ಆದಂತ ಅಡ್ರೆಸ್ ಇರ್ತಾವು, ಆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಗೆ ಲೊಕೇಶನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ. ಮೆಮರಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಂಟು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಈಚ್ ಸೆಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಸೈನ್ಡ್ ವಿತ್ ಯುನಿಕ್ ಅಡ್ರೆಸ್. ಇವು ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್, ಇವು ಎದಕ್ಕೆ ಅಸೈನ್ ಆಗ್ತಾವು ಅನ್ನೋದು ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಅಂಡ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಅಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ದ ಅಡ್ರೆಸ್. ಇದನ್ನೇ ನಾನು ಫಿಸಿಕಲಿ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ? ಫಿಸಿಕಲ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಮೆಮರಿ ಆರ್ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್. Now I'll represent the same thing logically. ಇದನ್ನೇ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ? ನಾವೇನ್ ತಿಳ್ಕೊಂತೇವಲ್ಲ ಲಾಜಿಕಲಿ, ಆ ರೀತಿ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕಾಣಿಸ್ಲಿಕ್ಕದಿಲ್ಲ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸಣ್ಣ ಬಾಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾರ್ಗೂ? Yes, ma'am. Okay, this is the logical representation. There are two variables again, P and I. What P is doing? It is pointing to I. Direct ಆಗಿ P ಒಳಗೆ 300 ಅನ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಬದಲಿಗೆ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀನಿ? 300 ಎಲ್ಲದಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ P ನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀನಿ. ಇದು ಪಾಯಿಂಟಿಂಗ್ ಅಂತಾನೆ ಕರಿತೀರಿ, ಹೌದಿಲ್ಲ? Do you call it as pointing itself or no? Yes, ma'am. ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲ, ಅಲ್ಲದಾನ್ರಿ ಅವ, ಅಲ್ಲಿ ಕುಂತಾನ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾನ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ರೈಟ್? ಸೊ P ಈಸ್ ಪಾಯಿಂಟಿಂಗ್ ಟು ಐ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ P ಒಳಗ 300 ಅನ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋ ಬದಲಿಗೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಿ? P ನ 300 ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಅದ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹಚ್ತೇವಿ. ದಟ್ ಈಸ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಲಾಜಿಕಲ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಫಿಸಿಕಲ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್. ಇದನ್ನೇ ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡೆಡ್ ವೀವ್ ಇದು. P ಐತಿ, P ಒಂದ್ ಲೊಕೇಶನ್ ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿವಿ, ಆ ಲೊಕೇಶನ್ ಒಳಗ I the address ಅನ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿವಿ. Now you can, if you want to access the address of I, you can access. If you want to access the value of I, you can access. ನಿನಗ I the address ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೂ ಕೂಡ P ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು.
ಅಥವಾ ಐದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತೈತಿ. ಅದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ತಿಳ್ಕೊಂತೀವಿ? ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಗೆಟ್ the address as well as the value of any variable using the pointer? That will study in the next class. ಈಗ ಇದಿಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Is it clear? Yes, ma'am. ಏನು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಫಿಸಿಕಲ್ ಮತ್ತೆ ಲಾಜಿಕಲ್ ಲೇಔಟ್, ಪಾಯಿಂಟರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತೋರಿಸಿದ್ದೆ ನಾನು. ವಾಟ್ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್. Is it clear? Yes, ma'am. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದೈತಾ? In the next class, we'll see how you are going to declare the pointer, initialize the pointer. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಇದನ್ನ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಬಹುದು, ಇದನ್ನ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಬಹುದು, ಪಿ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಹೆಂಗ್ ತಿಳ್ಕೊಂತೀರಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗಡೆಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಂತ. ಅಂಡ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಇನಿಷಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಪಾಯಿಂಟರ್, ನಾ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸಿ ಒಳಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ ನೋಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಅದಾವು. ಒಂದ್ಸರಿ ನಾಳೆ ಹೆಂಗಿದ್ರು ಹಾಲಿಡೇ ಅದ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಹಾಲಿಡೇ ಟುಮಾರೋ, ಸೊ ಗೋ ಥ್ರೂ ದಟ್. ಪಾಯಿಂಟರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸಿ ಒಳಗನೆ ಕೊಟ್ಟಿನ್ ನೋಡ್ರಿ, 1-2 ಪೇಜ್ ಅಷ್ಟೇ ಐತಿ ಅದ ನೋಟ್ಸ್, ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ರಿ. Yes, ma'am. And I'll take the attendance, don't exit. Exit ಆದ್ರ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಹಾಕಂಗಿಲ್ಲ. Madam, notes ರೀ ಮ್ಯಾಮ್ ಬರೀವ್ನ್ರಿ. ನೋಟ್ಸ್ ರೀ ಮೇಡಮ್, ಎಲ್ಲದಾವ್ ನೋಟ್ಸ್ ಅದಾವ್ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ? ಇಲ್ರಿ ಮೇಡಮ್, ಬರಿ ಇದು ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕೇನ್ರಿ ಮೇಡಮ್ ಬರ್ಯಾಕೀಗ? ಹಾ, ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ. ಮೇಡಮ್ ಈಗೇ ಕಳಿಸ್ರಿ ಮೇಡಮ್, ದಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರಿತೀರಿ, ಮನ್ಯಾಗ ಕೂತ್ ಬ್ಯಾಸರ ಆಕೈತ್ರಿ ಮೇಡಮ್. ಹಾ, ಓಕೆ, I'll send. ಮತ್ತ ಅಷ್ಟೇ ಅದಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ 24. Why the strength is not increasing? ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕಂತ್ರು ಪಾಯಿಂಟರ್ಸ್ ಅದ. ಈಗ ನಾನೇನ್ ಹೇಳಿನಿ ಅಥವಾ ಮಂಡೇ ಏನ್ ಹೇಳಿಕದಿನ್ಲ, ಪಾಯಿಂಟರ್ ಇನಿಷಿಯಲೈಸೇಷನ್, ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್, that you will get in the C programming notes ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ಲ ಅದ್ರೊಳಗ ಅದ ನೋಡ್ರಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ ನೊಳಗ, ಸಾರಿ 4th ಯೂನಿಟ್ ಒಳಗಡೆಗೆ ಅರೇಸ್ ಪಾಯಿಂಟರ್ಸ್ ಒಳಗ ಅದ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದೋಸ್ ನೋಟ್ಸ್. ನಾನ್ ಮಂಡೇ ಅಥವಾ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ದಿನ ಸರಿ ಕೇಳ್ತೀನಂತ ಹೆಂಗ್ ಕಳಿಸು ಅಂತಾರ ಅಂತೇಳಿ. ಇಫ್ ದೇ ಸೇ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಂಡ್ ದ ನೋಟ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಬರ್ದಿದ್ ನೋಟ್ಸ್ ಅದಾವು, ಅದನ್ನ ಇದನ್ ಮಾಡಿ PDF ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತೀನಂತ. Monday or Tuesday I'll send it, and tomorrow you need to go through those pointer initialization, pointer declaration concepts ಅನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ನಾಗ ಏನ್ ಹೇಳಿನಲ್ಲ ಆ ನೋಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನೋಟ್ಸ್ ಒಳಗದ, ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಮಿನ್ ನೋಟ್ಸ್ ಒಳಗ C ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಒಳಗ, ಅದನ್ನು ಅದ್ರೊಳಗಿಂದ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಓದ್ಕೊರಿ ಮತ್ತೊಂದ್ಸರಿ, ಅಂದ್ರ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? Yes, ma'am. ಓಕೆ. ಅಂಡ್ Yes, ma'am. ನಿಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಯಾರ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಇನ್ನ, ಅಷ್ಟೇ ಅದ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್, ಏನ್ ಹೆಚ್ಚಾಗವಲ್ತು. ಇಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ 24, ಹಾಫು ಇಲ್ಲ. ಹಾಫ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಕಡಿಮೆ.